बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के हर किस्म अकेले खालकता अल्लाह सर शरीकान बनी काफिर दी सोक वर सर बुतान शरीकान गणी सोक वर सर गटे और लूटे और सोक वर सर कायनात के अव्वल मखलूक अगर शरीक बनी आया फ़िरक़ा दहरिया कम्युनिस्ट अगैर अल्लाह द वजूद न इनकार करी अलायाज़ु बिल्लाह कोई अल्लाह निश्ता दागई पदी इनकार के इकरार दे अल्लाह शते सकते बावजूद दीन चिदई दामनी कि औजाद शते खुदागी ने इनकार द आइनात द वजी करी दा कायनात वही दा टोल दुनिया पखपल बांधे चलेगी और दे लरा सोचते ना चिदा चले पखपल वजूद के न गोरी पखपल कोर के न गोरी खपल मल्क त न गोरी खपल कली त न गोरी चारा वसंग बगैर बचाना चली मख के बला कम्युनिस्ट देर जातू और दैवा देर खलक तंगोल और ख़ास कर खुदी स्कूलों के बहु माशुमान में अकायद ख़राब हो आरज़ साहिब वे चीज़ मुंग पकड़ी गए कम्युनिस्ट उस्ताद हो अनागबा लखान होता वो बोर्ड में न्यूली कल चे अल्लाह ब्या बे वही चला सुनी अल्लाह बिना अल्लाह नुमश्ता ब्या ब्या बे अरवान का आबे सफ़ा को ब्या बागनुम नो नो ब्या बे लकानो तवीचे उस अल्लाह शते अल्त बे और सरनुम वे दल्त बे और सरनुम वे अल्लाह शते गई बावे ना योगोरे वो सो उस निश्ते दासे किस्म खल्क़ लबे अकायद ख़राब हो फदी तरीक़ा बांधे में खलक गुमराह कोल माशुमान तबे तासु आई जुफ़दाय मंगल सरा के सो वाड़ई ते मेवा दाना आगैबा माशुमान आगैबा वे मंगल खुदाय दारा के मुझे सबनून ब्या बे वर्तावे उगोरई तासु ले सदर नकल अलायाज़ु बिल्लाह चोनो दरकड़ी बे उस्माना उगवाड़ी सेवराना उगवाड़ी माल्टाराना उगवाड़ी जिससे पटनी बोली वहाँ बे याद कर हाँ बे तरीना उस्ताद ना उगतल न वरले बे वर्क लोगों रही ज़ख़शुम तो खुदाई ना उज़ बिल्लाह ये उस्ताद वे दाखो माशुबानो यानी दई तवेल पकारो दा उस्ताद चिकम शे पटनी वाले चे गैर अखकार करो चे नौस दा ये दा नौस बददी दा न जो माल बबल सरा के फबु हितल्लदी कफर ब्याबे दत्ता हैरान कतल अब इनकार में करो हाई अल्लाह दा वजूद न मुनकरो ब्यारुस्त दा गई शक्ल बिगड़ाव शो गई न तरकी पसंद हो कम्युनिस्ट और दाखिल लूट वरना दादो अकल खबरी दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमायो ख़ियार पे पोईगी चे अल्लाह शते पार सिद्ध बांधे दलालत दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द वहदानियत आवाज़ करी दलील पे दा टूल कायनात थी हर यो शे दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प वहदानियत बांधे दलील ले और गवाह दे मक़ाम के दहरियों कम्युनिस्ट वागो या वाबाए वागी बीचना गर्दवला दानी उड़ोले नो दे कम्युनिस्ट पर कौवे कि अबाए खबरी वर सर शुरू करी बेवी कि अबाए खुदा खुश्ता कना विची आवश्ता
انوی تی ما تخینا ابای ورطوی جنا اللہ جدن و غدا سے ذات دے چی منگا دلتا نشولی دے نوی منو بے سنگا بیا ابای ورطوی چی منو بے پدی باندی چی سشے بے دو چانا نہ چلی گی نو دا ټول کائنات هم د چانا بغیر نہ چلی گی غصو کی چې چلی غال نه ده جواب دا زما مازغو ته خبره نه راځي بای ور دوی دا میچنه ټول را دک شان پرتای چې زما اون تی بډای بای یا څوک بنده ورته ناس نه دا میچنه خپل نه چلی نو د ټول کائنات او د ټول دنیا دا میچنه به بغیر د الله نه څنګه چلی کمیونست وی دی که خو ابای پړانه شو ورته دویم سوال دی وکوي چې ابای نو یو دی که دوه وی نه یو دی وی هغه ته څنګه وایي چې لیدلي بیا څنګه وایي چې یو دی که څوک درته ووایي چې نه یو نه دی وی نه یو دی ځکه دا میچنه چې ده نو یوازې زی چلولی شم که بله بوډۍ دې راوسته او ما سره یو ځای کېنوله نو دا میچنه به مونږ ونه چلو هغه به یو څه وایي زه به بل څه وایم هغه به په یو طرف چلی زه به په بل طرف چلو دا دنیا یوازې ځان باندې الله رب العزت چلی وحده لا شریک ذات ته با اختیار ذات ته د قدرتونو مالک دی څوک ترې د تپوس نشته نه څوک څه کولی شي د دې وجې الله وحده لا شریک ذات شیخ صاحب رحمت الله علیه په دې پسې یو مثالي تمثیلي واقعه وی شوي داسې یو دهری وغا یو طالب نه تپوسو که د الله په وحدانیت راته دلایل وایه طالب کوم علم کړی نو هغه ورته لګیا شه دا بس هغه خپله وي د خپله وي په پټي کې طالب چېرته مونږ دی و هغه نه تپوسونه کول دی بله یو زمیندار کاکاو وی استاد دا طالب ته یې ویلي استاد وی دا سړی درته څه وایي دا کس وی دی راته د الله په ذات باندې دلایل رانه غواړي وی ښه وی ما نه لږ راولېږه زه به ومخه پوه کړم وی ته به څه پوه کړې زما په ډېرو نقطو په کتابونو په تحقیقاتو باندې پوه نه شه ستا جډ جاهل زمیندار سړی تا په دې خبره به څه پوه شي هغه دهري وی وار کوي چې دی څه وایي وی هغه کاکا وی الله شته وی او شته وی دلیل وی دلیل څه دی وی هغه خوارو که دغه دی صادر کې پروت دی دې زمیندارو سره یو کوتکۍ هغه دی ساتلی دغې خبرو لی چې یاره داسې څه خبره شي او یا مار لړم یا بل څه شی خو چې څنګه یې کوتک د لاس کې دهري په منډه شو وتښتې وی ودرېږه که نه وی نه ستا دې دلیل ته مې هغه نشته څه ځکه ستا دلیل داسې دی چې دا خو به زما سر مات کړي ستا دلیل ته مې سمې نه دی برابر هغه ورته وایي د کتاب په خبرو باندې خو ته نه خوږېږې خو چې دا کوتک دې سر له راخلاص کړم نو هله به تره سړي دی شي نو هغه خلک چې هغوی د الله د وجود نه انکار کوي د هغوی په دې انکار کې اقرار دی دا دوی د عناد د وجې کوي د عناد د وجې کوي نبي علیه الصلاة والسلام ته به مشرکان راغلل نو کله به څه مطالبه کوله اصل کله به څه مطالبه کوله یو ورته ووایي چې که چېرې ته د اسمان نه راشې او ستا په تا د دوو فرشتو په اوږو باندې لاس خوځي او ته ووایې چې ځان الله راولېږلم نو بیا دې نعوذ بالله نه منم بس زما عناد دی در سره زه دې بیا هم نه منم یعنې دا د عناد خبرې دي او د الله د وجود خو په هر یو څیز کې په هر پاڼه کې په هر ساه د انسان کې د کائناتو په ورځو شپو کې د سیندونو په دې بهېدو کې د غرونو په دې غټوالي کې په دې هر څه کې د الله رب العزت د وجود او د وحدانیت دلایل دي هر یو شی له خپل خپل شکل ورکړی دی او هغه هم په هغې باندې پېژندی شي
هر یو څیز ده. علما فرمایي د الله رب العزت د وحدانیت علامو کې یو د دې ډکو بوټو د وجود ته او د دې د میوو ته د دې د سبزو ته دې ته وګوره. هر یو شی په خپل خپل یو نهج باندې روان دی. یوه پاڼه ده د ډکې، یوه پاڼه ده کیړی چې وخوري یو قسمه دی نو هغه ترې نه د ریښمو تار جوړ کړي، بیزی چې وخوري هغه پچې شي، او اوسای چې وخوري هغه طاقت وله ورکړي نو د اوسای په ګېډه کې د هغې نه نافه جوړه شي. د اوسای په ګېډه کې بچی وي، د بچي هغه نوم چې دی د ښکاریان کټ کړي، هغې نه یو نافه جوړه شي. نافه دومره وي د هغې هغه نوم وي، د څرمنې وي. موږ سره شته خپله اوس هم هغه څو کاله وشو ما سره ده چې داسې کې دومره خوشبويي نه پکې علا حکیمان بیا سیري کې او د هغې نه بیا هغې د عطر وباسي. نو نافه هغه د اوسای هغه نوم دی، او پاڼه هم دکه پاڼه بیزي هم خوړلې ده او اوسای هم خوړلې ده. الله رب العزت ترېنه څومره څه جوړ کړل، دا الله کوي. الله په قدرتونو پېژندی شي. زمونږ دا مشرانو به دا خبره کوله، الله په قدرتونو پېژندی شي. الله رب العزت فرمایي ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په خلقت او په پیدایش د اسمانونو کې او د ځمکو کې او په اړېدو راوړېدو د ورځو او د شپو کې، د شپو او د ورځې په دې اړېدو راوړېدو کې دې کې نښې دي دپاره د عقلمندو. او دکه خلک کم خلک چې د الله رب العزت په کائناتو کې قدرتونه ګوري او د الله رب العزت ذات او وجود په هغې باندې معلوموي او د الله ربوبیت هغه مني. دا څوک دي کار به یې څه وي، دا صرف د کتو دپاره نه دي چې وګوره ورته، بلکې د دې نه یو عبرت واخلي. چې عبرت واخلي هغه وایي څوک شته زما خالق، څوک شته زما مالک، څوک شته زما د ټولو امورو متصرف، څوک شته چې هغه زما دا ټول کار برابروي، ټول کار زما برابروي. الجبار د الله رب العزت اسم دی، جبار. د جبار خپله معنا دا ده چې روان کارونه څوک برابروي هغه ته جبار ویلی شي، هغه الله دی. روان وجاړ کارونه به درله الله رب العزت برابر کړي. هر څه که دې روان وي خو د الله نه وغواړه، الله به درله هغه هر څه برابر کړي. که د چا په ذریعه درله برابروي خو برابروي به څوک؟ الله. څوک به درله بانه کړي خو برابروي به څوک؟ الله.